इत्थे मैं दस दवां कि जिन्ने जोर दे नाल एक नशेड़ी दा शरीर नशा मंगदा उन्ने ही जोर दे नाल जिम जाण वालियां दी बॉडी जिहड़ी ओह कसरत मंगदी है। मैं उन्हां नौजवानां नूं भी कहूंगा कि जिहड़े एडे एडे डौले फैला के नंगे हो के सड़कां दे भांडे खड़का रहे आ, जे जिम नहीं खुलदे ते भांडे खड़काउण नालों इन्हां हाकमां दे कन्नां ते खड़काओ, इन्हां नूं अहसास कराओ कि असीं तुहानूं अपणीआं सहूलतां लई चुनिआ, ना कि अपने आप नूं बर्बाद कराउण लई। कि पानी दे चढ़े बिना सैलाब नहीं हुंदे, मिट्टी च डुब्बे बिना गुलाब नहीं हुंदे। शहीद भगत सिंह दी तरह जालमां नाल लड़ना पैंदा, नंगे हो के थालियां खड़काउण नाल इनकलाब नहीं हुंदे। बहुत दिनों तो नौजवानों नूं संघर्ष करते, कपड़े ला के प्रदर्शन करते ते थालियां खड़काउंदे सोशल मीडिया ते देख रहा सीगा कि साडे जिम खोले जाण। इन्हां प्रदर्शनकारियां दे विच कल्ले मालक ही नहीं सगों स्टाफ ते सब तो वध लोग वो सीगे जिहड़े जिम दे विच एक्सरसाइज लाउण आउंदे आ। इत्थे मैं ये दस दवां कि जिन्ने जोर दे नाल एक नशेड़ी दा शरीर नशा मंगदा उन्ने ही जोर दे नाल जिम जाण वालियां दी बॉडी जिहड़ी ओह कसरत मंगदी है। अते जिम मेरे दो तरीके दे लोग जिहड़े बहुत ज्यादा जांदे आ। नंबर एक जिहड़े अपने शरीर ते ओहदी सेहत नूं बहुत प्यार करदे ते ओहदा ख्याल रखदे आ। नंबर दो जिहड़े लोकां नूं सरीरक मुश्किलां जिहड़ियां शुरू हो जांदियां ते डॉक्टर दी सलाह दे नाल ओह जिम दे विच जाना शुरू करदे आ। ये दोवें किस्म दे लोग बहुत ही ज्यादा हैल्थ कॉन्शियस ते रूल फॉलो करन वाले लोग हुंदे आ। अते सरकार वल्लों कोरोना दी आड़ दे विच दहशत दे विच जिम बंद करके ते शराब दे ठेके खोल के नशिਆਂ ਨੂੰ जो तरजीह दित्ती गई है, इत्थे मैनूं ये दसदिआं दुख भी हुंदा ते गुस्सा भी आउंदा कि अजे तक कोरोना दी कोई दवाई नहीं लभी ते जिथे WHO ते कई साडे नालों वध तरक्कीशुदा देश डॉक्टर्स साइंटिस्ट वल्लों एक ही गल जिहड़ी कही जा रही है कि तंदुरुस्त अते फिट ते स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाले लोकां नूं जिहड़ा कोरोना दा खतरा बहुत ज्यादा घट आ। उत्थे साडी सरकार सानू ये दसे कि जिम बंद करके अते शराब दे ठेके खोल के शराब पिया के किहड़ी इम्यूनिटी जिहड़ी स्ट्रॉन्ग कीती जा रही है साडे लोकां दी। असलीयत यह है कि सरकार नूं लोकां दी सेहत दा कोई ख्याल नहीं, इहदे नाल इन्हां दा कोई लेना देना नहीं। इन्हां नूं सिर्फ अपने रेवन्यू नाल ते अपणियां जेबां भरना मतलब है। लोग भावें जाण ढट्ठे खूह दे विच, इन्हां नूं उहदे नाल कोई वास्ता नहीं। इत्थे मैं पंजाब दी जनता दे ध्यान च लिआउणा चाहुंदा कि सरकार ने जिहड़े ठेके खोले आ ते घरों घरी शराब भेजण दी जिहड़ी सहूलत दित्ती है, वो अपनी सरकारी खर्चे ते जिहड़ी याशी हो रही है उहदे विच कोई विघन ना पवे, इन्हां दीयां तनखाहां ना रुकण, ओ टाइम सिर मिलदियां रहण, उहदे करके जिहड़ी ये दित्ती है। अते जिहड़ी कंस्ट्रक्शन करन दी ते भट्ठे चलाउण दी इन्हां इजाजत दित्ती है, ये मत सोचो इन्हां लोकां दी सहूलत लई दित्ती है। असल च इन्हां दी जिहड़ी नजायज माइनिंग तो 2 नंबर दी कमाई हुंदी सी, वो रेता इन्हां दी विक नहीं सी रही। ਇਹ परमिशन इन्हां ने अपनी सहूलत लई दित्ती कि 2 नंबर की जिहड़ी अरबां करोड़ां की रेता विकदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई विघन ना पवे। सरकार इत्थे हुण सवाल मेरा यह है, सरकार कहती है कि जिम इस करके नहीं खोले जा रहे कि पसीने दे नाल कोरोना बहुत ज्यादा फैलदा। इत्थे मैं इन्हां नूं पुछना चाहुंदा कि कंस्ट्रक्शन साइट दे उत्ते भर गर्मी च मजदूरां दा जिहड़ा पसीना डुलदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोरोना नहीं फैलदा ते जिहड़े एसी जिम आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पसीना वहाउण नाल ज्यादा कोरोना फैल सकदा। मैं ते बार-बार कहंदा रहा कि इस कोरोना दे नां दे उत्ते कई तरह की जिहड़ी करप्शन है सरकारी लुट है साडे नाल शुरू हो जानी है ते हो गई आ। सो सरकार सहूलतां भी वो दे रही है जिहदे विच उहनूं खुद पैसे कमाउण दी पई है ते अपनी जेब गर्म जिहड़ी करन दी पई है अपने रेवन्यू नाल ते अपनी करप्शन नाल वास्ता, इन्हां नूं होर किसे नाल कोई वास्ता नहीं। जिम तो इन्हां नूं आउणा कुछ नहीं सवाए सरकारी टैक्स तो GST तो, इसलिए जिम की इजाजत बिल्कुल नहीं दे रहे। सरकार वल्लों लोकां वल्लों कीते जांदे नशे दा पूरा जिथे ख्याल रखिया जा रहा, शराब दी होम डिलीवरी तक की गई है ते लोकां दी सेहत दी फिक्र नहीं, बस नशा वेचण दी चिंता। इन्हां नूं बदकिस्मती है कि एक एक पिंड दे विच सैकड़े मुंडे नशा खरीद सकते हैं थां थां दे उत्ते जाके, पर चंद मुंडे जिहड़े ओह कसरत नहीं कर सकते। लख लानता सरकार ते कि शराब वेचण ते टीचर्स की ड्यूटी लाई जा सकती है, अध्यापकों की ड्यूटी लाई जा सकती है, निगरानी कराई जा सकती है, पर टीचर की निगरानी च उन्हां दी ड्यूटी जिम चला के नौजवानों कोलों एक्सरसाइज ते कसरत नहीं करा सकती सरकार। ये साडी सरकार दा हाल है।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਹੋਰ, ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟੈਗ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੂਬਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਧੱਬਾ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਲੱਥੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੰਗਲ, ਸੁਲਤਾਨ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਜਿਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਦਆਊਟ ਮਾਸਕ ਤੇ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਚ ਜਿਮ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜਿਮ ਖੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਫੌਜੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਭੀੜ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਨੋਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਮ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁੜਿਆ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ, ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਮ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਮ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲੋਂ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਕੇਜ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀ ਖਾਧੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲੂਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ 9 ਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਿਮ ਖੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਮ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਮ ਆਉਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ 50 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮਹਿਜ 5 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਲੋਕ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ। ਨੰਬਰ 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ, ਫੁੱਲ ਸਲੀਵ ਕੱਪੜੇ, ਮਾਸਕ, ਗਲਵਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਨੰਬਰ 3 ਹਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮ ਹੈ ਉਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ 5 ਗਰੁੱਪ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ 6 ਸਟੀਮ ਬਾਥ, ਚੇਂਜਿੰਗ ਰੂਮ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਮ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਮ ਖੋਲ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਜਿਮ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਲੜਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਅਜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜੇ ਉਹ ਲੜਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਭੱਜਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੱਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੇਫਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜਿਮ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਲਦੀ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ